पंजाब दा पानी ते गुरबाणी बड़ी वड्डी नियामत है। अज पंजाब दे बहुत सारे इलाकों दे विच पानी जिहड़ा हैगा काला कैमिकलां वाला जहरीला बन गया। वो पेपर मिल वालियां ने एक बहुत बड़ा बोर करके आपदा सारा गंदा पानी उहदे विच सुट्टिया होया। उत्थे एक दरिया वगदा सी, बड़ा साफ सुथरा दरिया हुंदा सी, पुराना दरिया जिहड़ा अपना किला सी लुधियाणे दा, लोधियां दा किला। वो किला उस साफ सुथरे दरिया के कंढे उत्ते किसी वेले वसाया गया ते उस दरिया नूं अज लोग बुढ़ा नाला जां गंदा नाला कहंदे ते अगे मंडी गोबिंदगढ़ वाल नूं तुर पो, बठिंडे वाल नूं तुर पो, जिधर मर्जी तुर पो, पंजाब दे विच गंदे पानी नूं धरती विच खपा के गंदा किया जा रहा। सारे पानियां आ जिन्ने भी पंजाब दे लीडर ने पंजाब दे हितां दी सियासत करनी चाहिदी आ, इन्हां चों किसे ने भी अज तक ये नहीं कहा भी जेकर मैं सत्ता विच आया तां हरियाणे अते राजस्थान नूं जिहड़ा पानी पंजाब दा नजायज जा रहा वो बंद कर दूं। हुण चाहे केजरीवाल आ जावे, चाहे कैप्टन ते चाहे सुखबीर सिंह बादल बड़ियां गल्लां मारदे आ, पर कोई ये नहीं कहता कि पंजाब दे पानियां दा मसला हल करांगे। ना तां कोई ये कहता कि धरती हेठले पानियां नूं जो जहरीला किया जा रहा इहदा पक्का रोकथाम करांगे, कि दरियाई पानी जिहड़े आ वो खोहे जा रहे ने, धरती हेठला जहरीला किया जा रहा ते भाई फिर बनूगा की। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब दा पानी ते गुरबाणी बड़ी वड्डी नियामत है। असीं एक गीत भी सुनिया पानियां बारे, दिल्ली दे दुध वर्गा साडे अमृतसर दा पानी। लिखण वाले ने यह गीत जिस भावना च लिखिया उहदी आपदी मौज होनी आ, पर वाकया ही साडे वर्गे लोकां नूं पंजाब दा जिहड़ा पानी आ वो दिल्ली दे दुध वर्गा ही लगदा। दिल्ली च उहो जिहा दुध हुंदा होऊ, साडे पंजाब दा उहो जिहा पानी। पर रहण दिता नहीं दुश्मणां ने। अज पंजाब दे बहुत सारे इलाकों दे विच पानी जिहड़ा हैगा काला कैमिकलां वाला जहरीला बन गया। खबरां लग रही ने मीडिया दे विच, चर्चा छिड़ पई आ कि बहुत सारे पंजाब दे इलाकों दे विच जिहड़ा पानी आ वो जिवें कैमिकल होण उवें काला ते अड-अड रंगां दा बड़ा गंदा पानी, जिहदे नाल जिहड़ा जिथे जिथे वो पानी जांदा जां जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां नूं लग जांदा। आम अपने भरावां ने पानी वालियां पाइपां लाइयां हुंदियां जां औलू जिहड़ा खेल भी जिन्होंने पंजाब कई इलाकों कह दिंदे आ, मूहरे जी च पानी मोटर चो बंबी चों उत्ते डिगदा मूहरे, ਉਹਦਾ भी रंग रूप बदल गया। ये धरती हेठले पानी की हकीकत है, ये पीण जोगा नहीं रहा। जे पीवांगे तो लाजमी अंदर बहुत सारिया खतरनाक बीमारियां जिहड़ियां ने वो होणगियां। पंजाब का जिहड़ा पानी आ इस तरीके नाल जिहड़ा पीण योग पानी आ ਉਹਦਾ काम इथों बड़ी स्कीम दे नाल खत्म किया गया। इत्थे अमृतसर दे विच एक मिल वा पेपर मिल, वो पेपर मिल वालियां ने एक बहुत बड़ा बोर करके आपदा सारा गंदा पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुट्टिया होया ते उस गंदे पानी करके सारा धरती हेठला पानी जिहड़ा हैगा वो शहर दे लोग पींदे आ ते वो गंदा पानी जिहड़ा है ਉਹਦੇ नाल ਹੁਣ आर ओ जिहड़ा हुंदा जिहदे विच दी पानी पुण छाण के जे माड़ा मोटा पीने आ ਉਹ ਜਿਹੜੇ रोग वाले कण ने उन्हां नूं थोड़ी मार दिंदा। हुण इवें ही बटाले इलाके दे विच काले पीलीए का बहुत बड़ा जोर आ ते काले पीलीए दे लई बटाले दियां जां होर उधरले उपरले पासे दियां जिहड़ियां फैक्ट्रियां दा गंदा पानी आ उहने गंद पाया। राणा शुगर मिल बटाले तो जिहड़ी रईए वाल जो जाने मेन रोड जलंधर वाल जो फड़न चढ़ना हो बटाले तो उत्थे बुटर पिंड आउंदा, उत्थे राणा
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਆ ਪੂਰਾ ਨਿਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੌਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਉਠਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਊਂ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਫਤ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਰੰਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ 2004, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਨਾ ਠੋਕਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ
कि भाई ये खत्म करनी चाहिए आ। किहड़ा गवांढी ते की असीं तां आप लुटे पुटे गए आ। पंजाब तां बंजर होंदा जा रहा ते हर रोज ये रौला पैंदा कि तरीकां मिथियां जा रहीआं ने। जिवें किसी बंदे दे बीमार होण तो बाद अट्टा सट्टा लाउंदे आ लोग कि हफ्ता कट जूगा जां 10 दिन कट जू जां महीना कट जू ते हरेक बंदा आपो अपनी समझ अनुसार अंदाजा लाउंदा भी इन्ने क दिन ये कट जू। उवें ही पंजाब दे विच ये अट्टे सट्टे लगन लग पे आ जी कि ये बंजर कदों तक बन जूगा। कोई कहता हैगा 2040 तक बन जू, कोई कहता नहीं उदों पहले ही काम हो जू, कोई 5-7 साल अगे पिछे दसदा। पर सारे दे सारे ये तां कहंदे आ कि पंजाब बंजर बन जाना, पंजाब राजस्थान वांगू रेगिस्तान बन जूगा। पंजाब जिहड़ा है इत्थे मींह नहीं पऊगा क्योंकि दरख्त सारे वढ़ दिते आ ते जिहड़े दरख्त लवाए जा रहे ने ਉਹ ਲਵਾਏ जा रहे ने। ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ पानी आ ਉਹ भी ਉਹ ਚੂਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਫੈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਫੈਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਂਗ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਰਤਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਚਲੋ घर की मुर्गी दाल बराबर होर जरा चाहे सुखबीर नूं भी दे देण। सुखबीर की गल की चाहे वो सारे टब्बर के मैंबरां नूं कुछ ना कुछ दवा लेना। अकाल तख्त घर दा ही आ उन्हां लई। ज्ञानी हरप्रीत सिंह अपने उन्हें जो मर्जी कर सकते उन्होंने छड्डो। गल ये आ भी एक पानियां दा राखा अवार्ड भी दिता सीगा उन्होंने। खूह जा फड़ाता हल जा फड़ाता लक्कड़ जी का ते कहंदे जी ये पानियां दा राखा। हद होई पई आ जे जिउंदे जागदे बैठे आ। इस सिख संघर्ष दे विच शुरू काम उदण होया जिदण पंजाब दे पानियां दे मसले उत्ते कपूरी नहर दा मोर्चा लग्या सी। ये पटियाले जिले च राजपुरे तो जिहड़ा हरियाणे नूं साझे नूं अगे पैंदा ये पिंड कपूरी उत्थे इंदिरा गांधी टक लाउण आई सी। सतलुज दरिया दा पानी यमुना च पाउणा SYL नहर बनाउणी है कहंदे। जदों ओ काम कीता उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े आ इहने भी बड़ा वेलकम वुलकम जिहा कीता सीगा। पटियाले दा MP सी उदों ये। खैर जदों उत्थे टक लाउण आई तां पंजाब दे विच उहदा विरोध होना ही सीगा। पंजाबियां ने कीता, लाल झंडे लैके कामरेड भी पहुंचे सीगे ते श्रोमणी अकाली दल जिहदे कई धड़े सी उदों इन्हां ने भी उदों मोर्चा लाया सी। ते जदों डाक बरन लगी लाल झंडे वाले कामरेड तां तित्तर सिंह हो गए। पर पंजाब दे पुत जिहड़े अकाली दल नाल संबंधित लोग सीगे ये डटे रहे। हुण जदों उत्थे मोर्चा कुछ दिन चलिया फिर इत्थे होर भी बहुत सारियां वधीकियां सी, होर भी धक्केशाहियां बेइंसाफियां सी। सारियां नूं मुੱਖ रख के फिर इत्थे संत भिंडरां वालियां दे सहयोग नाल अकाल तख्त साहिब तो 4 अगस्त को फिर पक्का ही मोर्चा जिन्होंने आपां धर्म युद्ध मोर्चा कहने वो लग्या। कपूरी नहर का मोर्चा दरियाई पानियां दे मसले उत्ते जिहड़ा लग्या होया सी वो फिर सतलुज जमुना लिंक नहर नहीं बन देंगे जां होर ये सारे मसलियां दे आधार ते धर्म युद्ध मोर्चे च बदल गया। धर्म युद्ध मोर्चे दे विच बड़ियां मीटिंगां शीटिंगां होंदियां रहियां। अखीर सियासत आपदा काम कर गई। ये मन गए भी ठीक है जी तुसीं सातों भी नहीं लोट आउंदा, तुसीं भिंडरां वाले नूं खत्म कर दो ते मुड़ के आपां देख लांगे। सो 1984 का घल्लू घारा वापर गया। शहीद हो गए बाबा जरनैल सिंह जी
बहुत सारे फड़े गए, बहुत सारे बार्डर टप गए। ये सारा कुछ जिहड़ा वापरिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ 1982 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਡਾ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ 100 ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਵੀ ਫਿਰ 1982 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਟਾਉਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1985 ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜੀਆਂ ਬਦਲਵਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਟੌਰ ਜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਈ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਗਿੱਦੜਿਆਣੀ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਗਿੱਦੜਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਲੀਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ। ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸਹੌਲੀ ਤੇ ਹੋਰ 13-14 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਪਏ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਦਲਤੀ, 19 ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਘਾਹ ਚਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ CM ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਲਪਾੜ ਜੀ ਫੜਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰੋਪੜ ਕੋਲੇ 30-35 ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਈ। ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਊਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਟੈਂਟ ਫੋੜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਸਭ ਉਦੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੀ। ਤੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਵੈਸੇ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1978 ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 5 ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1996-97 ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੂਤ ਚੜ ਗਈ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਜੋ 1978 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਬੜੀ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7-8 ਪੁਲਸੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਮੇਤ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ।
बशीर मुहम्मद ते ओदी सिंघड़ी ते बच्चे नूं जदों शहीद करता, उत्थे पुलिस कलकत्ते चों केस दर्ज हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਸੀਏ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਗੈਰ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ 9 ਹੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ऐ जाग मुसाफिर तेरी बर्बादियों के किस्से के चर्चे आसमानों में, भी तेरी बर्बादी होनी है, ये चर्चा होने लगी है। तो आज मीडिया का दौर आ, नजर मारो तो थां थां ते खबरां मिलदियां ने कि पंजाब विच खतरनाक हद तक पानियां दा जिहड़ा पद्धर आ वो डिग चुकिया। इहो जिहे अध्ययन स्टडीज हो रही ने कि सारे इस खिते दे विच पानी जिहड़ा हैगा वो खत्म हुंदा जा रहा। दूजे पासे जिहड़ी स्टडी दे राही तत्थ आए ने वो ये ने कि देश में 60 करोड़ तो वधेरे लोग पीण योग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ये अजीत अखबार की संपादकी है, उन्होंने लिखा भी शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा। देश का 40% तो इलाका सोके की मार च, 50% तो पानी का संकट आ, 6 लाख दूषित पानी पीण नाल लोग मर रहे ने। ते सूबे विच पंजाब दे विच 1960-61 विच 7,500 के लगभग ट्यूबल सी, अज 15 लाख हो गए आ। ते जिहड़ियां 27% नहरी पानी की वरतों होंदी आ ते 70% ट्यूबल तो। ते अज पंजाब दे 140 ब्लॉकां चों 110 ब्लॉक पानी जिहड़े ने वो काले जोन। 140 ब्लॉक ने पंजाब दे, जिन्हां चों 110 ब्लॉक आ जिहड़े वो ब्लैक या डार्क जोन जिन्हों कहते आ वो ऐलाने जा चुके आ। ते जिहड़ा पानी आ वो घरां वाला होवे, निजी अदारियां वाला, कारखाने वाला, वो सारा गंदा हो चुकिया। दरियावां वाला जिहड़ा हैगा काम उदों खिलाफ आ। IIT कानपुर वालों एक बड़ा खोज भरपूर जिहड़ा हैगा अध्ययन वो कीता गया, जिहदे विच साफ तौर ते दस्सिया गया कि यह जिहड़ा सारा सिंधु नदी जल खेतर आ, उधरों पेशावर तो लैके भूटान तक सारा जिहड़ा इलाका वा, इस इलाके दे विच पानियां दा एक बहुत भारी संकट जिहड़ा हैगा बड़ी जल्दी आ रहा। हुण आपां
इस पानियां की जंग जिहड़ी आ वो पिछले 40-50 साल तो लड़ रहे हैं। खालिस्तान की गल इहदे चों ही निकली जदों कोई स्टेट किसी खिते नूं उजाड़न ते लक बन लवे, उथों दे बोली धर्म सभ्याचार नूं खत्म करन ते लक बन लवे, वो तां एक चीज हुंदी है। पर आ जिहड़ा बार आ कि बंजर बना दो आपे भुखे मरदे किसी पासे नूं भज्जणगे। अज हालात ये बने पे ने कि हर एक बंदा ये कहता कि किसी तरीके नाल इत्थों निकल जाए। अखबारां 'च खबरां छप रही ने, एक मुंडे ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्हें 40-50 लाख रुपया टब्बर ने ब्याह करता कुड़ी नाल भी कनेडा चली जा। बथेरे इत्थे इहो जिहे परिवार ने जिन्हां दीयां बच्चियां आईलैट्स क्लीयर कर लैंदियां पर वो इन्ना पैसा धेला नहीं हुंदा, फिर अखबार 'च कढ़ा दिंदे आ भी भाई जेकर किसी नूं इस तरीके नाल ब्याह करके वो बच्चा लड़की बाहर चले जाती है भी बाद च मुंडे नूं मंगाऊं, तो वो कांड इन्ने ज्यादा वापर गए बई आह एक मुंडे ने तां खुदकुशी कर ली। हुण घट्टो घट्ट 100 केस सोशल मीडिया ते तुरिया फिरदा ते ये पंजाब दी धरती दा रिवाज नहीं हैगा। ये बट्टे सट्टे दे ब्याह जां मुੱਲ दा ब्याह जां ये चीज ये कदे सुनी नहीं सी। साडा अखलाक ही गिर गया। ये सारा कुछ क्यों वापर रहा? क्योंकि पंजाब की धरती इहो जी बनाई जा रही है कि इत्थे कोई रवे ना। ते जदों जिहड़ा भी तरीका वरत के हरेक बंदा कहता एक अद्धा मैंबर तो बाहर कड्डो, एक अद्धा मैंबर नहीं मारे जावांगे, नहीं तो खात्मा वा टब्बर दा खानदान ही खत्म हो जाए। तो पंजाब की धरती जिहड़ी आ उत्थे पानियां दे संकट दे राही इत्थों दी एक सिविलाइजेशन आ जिहड़ी सिख सभ्यता दा उजाड़ा कीता जा रहा। तो ये दूर दूर तक कोई राह नहीं दिखता क्योंकि जिहड़ियां सरकारां ने जिन्हां हुकूमतां तो भालदे आ भी ये कोई बाह फड़ के ओह उजाड़न वाले आ जी, हल किहने करना? आ जिहड़े सियासी भलवान साडे पंजाब वाले आ ओह कहंदे सानूं बस तुसीं एक वारी वोटां वेले थोड़ा जिहा जोर जिहा मार के वोटां पाटां लै लो, मुड़ के तां फिर देखी चलू आपां जिवें ओह कहंदे आ ना बई कोई सीगा बंदा ਉਹਦਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲਦ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਲੈਰੀ ਪੀਣਾ, ਬਿਸਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਸਲੈਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਨੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਿਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੱਟ ਜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਤਾ।
ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਐਡੇ ਢੀਠ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਮੇਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੰਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋਣੀ, ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।